Let's bow our heads in prayer, covering, and come into the presence of the Almighty. Gracious Heavenly Father, we want to worship you, we want to thank you, we want to give you all glory and all praise. Father, you have been a hiding place for us from generation to generation. You've taken care of our generations and our fathers and our forefathers before us, Father. Therefore, our belief and our trust in you is great. We know, Father, that you will look after us. We know that you will take care of us. We know that you will give us and provide for us in all things. We want to thank you for providing this time, this opportunity to come to study and to teach your word for your sheep and for your flock, Father. Lord, you've enabled us, given us salvation through your Son, Yeshua, Lord. Through that, we are eternally praiseworthy to give your name and to thank you for everything. Father, this opportunity you've given us, Father, help us to make complete use of it. Therefore, Lord, I commit this time and these moments and our words and our meditations into the hands of your Son, Yeshua, that in him, with him, and through him, we may be able to do the eternal work that you require of us, Father. Commit all this into the hands of your precious Son, Yeshua, and in his merit, in his guarantee, in his salvation, and with him, through him, and with him. Lord, we come before you, we present ourselves before you. Stretch forth your hand and bless all of us, Father. In the name of Yeshua, your Son, we pray. Amen. Amen. Gracious Father, thank you. Friends, good evening and welcome back after a long break. స్నేహితులారా, మీ అందరికీ కూడా ఈ యొక్క సాయంత్రకాలపు శుభాలను తెలియజేస్తున్నాను. మనం చాలా కాలం తర్వాత మళ్ళీ కలుసుకున్నాం. Please forgive me. Last week I wasn't available for some personal reasons, so that's why we had to take a break. But we are back again to study God's word. నేను గత వారం అంతా కూడా నా యొక్క వ్యక్తిగత అవసరాలను బట్టి నేను మిమ్మల్ని ఎవరిని కలవలేకపోయాను. దయచేసి నన్ను క్షమించండి. మరలా మనము ఈ యొక్క వారం నుండి మన యొక్క ధ్యానాంశాలను మనం ఆరంభించుకుందాం. Now we have been studying the Gospel of Matthew in chapter 5. So please turn with me and we're going to study from verse 27 onwards. మనము మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయంలో మన యొక్క ధ్యానాంశాలను గురించి మనం చర్చించుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం. దయచేసి మీరందరూ కూడా మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయంను తెరుద్దాం. In verse 27, Jesus talks about adultery. ఈ యొక్క 27వ వచనంలో యేసు ప్రభు వారు వ్యభిచారమును గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. Now this is a very, very important topic for all Christians and for all those who are believers. ఈ యొక్క అంశం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. ఎవరైతే క్రైస్తవులుగా పిలువబడుతున్నారో, విశ్వాసులుగా పిలువబడుతున్నారో వాళ్ళందరికీ ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైన అంశం. And there's so many dynamics about this topic that it's not going to be possible to talk the entire whole concept of what God is going to say or the concept of adultery in one sitting. ఈ యొక్క మాటను గురించి, ఈ యొక్క అంశాన్ని గురించి అనేకమైన చర్చలు, అనేకమైన వివిధ రకాలైన మాటలు వినపడుతూ ఉంటాయి. కానీ ఈ యొక్క మాటతో దేవుడు ఏదైతే ఈ వ్యభిచారం గురించి చెప్పాలనుకున్నాడో దాని అంతటిని కూడా మనం బయటికి తీసుకురాలేము. So we're going to dig out the root. We're going to see the salient, important features of what Jesus is saying about all these commandments. మనము ఈ యొక్క అంశాన్ని పునాదుల దగ్గర నుండి ఆలోచించి, పునాదుల దగ్గర నుండి ఆది నుండి దేవుడు ఈ యొక్క అంశం గురించి ఏం మాట్లాడుతూ వచ్చాడు అనే విషయం గురించి చర్చించుకుందాం. Now adultery is a form of transgression and sin that brings a tremendous amount of impurity for those people who are indulging in it.
ఈ యొక్క వ్యభిచారం అనేది చాలా భయంకరమైన పాపంగా పరిగణించబడింది. ఒక వ్యక్తి తన యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో, తన యొక్క ఆత్మలో భయంకరమైన మాలిన్యమును వ్యభిచారం ద్వారా చేకూర్చుకుంటాడు. When I use the word impurity or tame in Hebrew, it means that it develops a spiritual condition that is impure in the sight of God. నేను ఎప్పుడైతే తామే అలాగే మాలిన్యము అనే పదాన్ని నేను ఉపయోగించానో, అది దేవుని దృష్టిలో అతి భయంకరమైన, అతి పవిత్రమైన మాలిన్యముగా అది పరిగణించబడుతూ ఉంటుంది. It's very important that humanity remains confined or coupled, husband and wife, and not outside of that. మనకి వాక్యం ఏం చదివిస్తుందంటే, ఈ యొక్క వివాహం జరిగిన భార్య భర్తలు ఇద్దరి మధ్య ఉండవలసిన సంబంధమే గాని, వారిద్దరిని దాటి అది బయటికి వెళ్ళే సంబంధంగా అది ఉండకూడదు. Because every human being carries a certain amount of purity or impurity in his existence, in his being. ఎందుకంటే ప్రతి మానవుడు కూడా తన యొక్క జీవితంలో, తన యొక్క జీవిత విధానంలో కొంత మట్టుకు పవిత్రతను అతడు మోస్తూ ఉంటాడు. We are so tuned to talking about salvation and forgiveness of sins, but we are not tuned to the impurities that sin brings into our being. మనందరము కూడా పాపము గురించి వీటన్ని విషయం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం గానీ, పాపం వల్ల వచ్చే ఆ యొక్క మాలిన్యము అనే దాని గురించి మనం ఎవరం పట్టించుకోము. The real deadly poison of life is not sin. The real deadly poison of life is impurity. మన యొక్క జీవితాన్ని అంతం చేసే ఒక విషపూరితమైన పదార్థం పాపం కాదు గాని, పాపం వలన వచ్చిన మాలిన్యము విషములా పనిచేస్తది మనకి. Sin, rebellion, transgression, crime, iniquity, guilt, all these things are vehicles that bring impurity to a human being. ఈ యొక్క పాపము, అపరాధము, దోషము ఇవన్నీ కూడా మనకి పాపాన్ని చేకూర్చడమే కాదు గాని, పాపంతో పాటు మాలిన్యాన్ని, మన ఆత్మకు అపవిత్రతను కూడా చేకూరుస్తుంది. Impurities come by even the most simplest of indulgences, speech. అపవిత్రత అనేది, మాలిన్యం అనేది మనం మాట్లాడే మాటలను బట్టి కూడా అది వస్తూ ఉంటుంది. And the root, the stepping stone of impurity in a soul is evil speech. మన యొక్క మూలాంశాల నుండి మనం ఆలోచిస్తే పాపమును గురించి, ఈ యొక్క మూల భాగములో పాపము అనేది మనము వ్యతిరేకతతో కూడిన మాటలు మాట్లాడడం వల్ల వస్తుంది. The other forms of impurity that get attached to your soul is when you touch impure people, touch impure things, when you eat impure food, and you mix with impure people, and you visit impure places. You contract a spiritual impurity in your soul. ఇంకా ఏ విధానాల్లో అపవిత్రత వస్తుంది అని ఆలోచిస్తే, మనం అపవిత్రమైన మనుషులను ముట్టుకున్నప్పుడు, అపవిత్రమైన ప్రదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు, అపవిత్రమైన వస్తువులను ముట్టుకున్నప్పుడు, అపవిత్రమైన విషయాలను, పదార్థాలను తిన్నప్పుడు మన యొక్క ఆత్మలో మనం మాలిన్యాన్ని, అపవిత్రతను చేకూర్చుకుంటూ ఉంటాం. We do not see this impurity in our lives is because we have become completely spiritually blind to spiritual impurity or tame. మనము మన యొక్క కంటితో, మన యొక్క చూపుతో మనం ఈ యొక్క మాలిన్యమును చూడలేము. ఎందుకంటే మన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మనం గుడ్డివారిగా ఉన్నాము. ఈ యొక్క తామెను మనం చూడలేని వారిగా ఉన్నాము. And this spiritual impurity is not anything that's physical. It's not a virus. It is not a bacteria. It cannot be taken into a laboratory. It cannot be scientifically measured. It cannot be quantified by any physical or corporeal standards of humanity. మనము ఈ యొక్క అపవిత్రత అనే దానిని బాహ్య సంబంధమైన విషయాలతో మనం దాన్ని కొలవలేము. బాహ్య సంబంధమైన విషయాలతో మనం దాన్ని చెప్పలేము. ఈ యొక్క మాలిన్యం అనే దాని గురించి బాహ్య సంబంధమైన పరికరాలతో కూడా మనం దాన్ని చెప్పలేము. It is a spiritual condition
and that spiritual condition of high impurity is called sarat or leprosy in the book of Leviticus. ఈ యొక్క అత్యున్నతమైన విధానములో ఉన్న అపవిత్రతను మన బైబిల్ గ్రంథంలో సరాత్ అనే పదంతో కుష్ఠ రోగంతో దాన్ని పోల్చి చెప్పారు. So it's wrongly translated as leprosy, but the real condition is a spiritual condition of the soul of a human being that has got very high level of impurities, and that impurities is causing problems in that person, sicknesses, diseases, troubles, and all the evils of humanity. మనకు ఆ యొక్క అపవిత్రతను కుష్ఠరోగముగా తర్జుమా చేశారు గాని ఇది ఈ యొక్క అపవిత్రత మన యొక్క ఆత్మలో అది నిలిచిపోయి మనకి రోగములను మాలిన్యమును అలాగే భయంకరమైన పరిస్థితులను మనకు ఆత్మ సంబంధమైన విధానంలో అది కలిగిస్తూ ఉంటుంది. So speech brings a certain kind of impurity. Evil speech brings a certain kind of impurity. Evil actions or evil contact brings a high level of impurity and transference from one person to the other. దుష్టత్వంతో కూడిన మాటలు మనకి కొంతవరకు మాలిన్యాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటాయి. దుష్ట సాంగత్యాలు చేయడం వల్ల దుష్ట కలయికలు మనం కలుసుకోవడం వల్ల కూడా ఒక వ్యక్తి నుండి ఇంకొక వ్యక్తికి ఆ యొక్క మాలిన్యం అంటుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ యొక్క అపవిత్రత చేకూరే అవకాశం ఉంటుంది. And when a person goes out of the confines of marriage, they are transmitting, they are receiving, or they're giving impurities to one another. ఎప్పుడైతే ఇద్దరు వ్యక్తులు వివాహము అనబడిన ఒక సంబంధం దగ్గరికి వస్తారో వారు ఒకరికి ఒకరు తమ యొక్క అపవిత్రతలను ఇచ్చిపుచ్చుకుంటూ ఉంటారు. A man and a woman, a husband and wife should keep their spiritual purity within themselves. The moment something from out comes between their marriage, it creates problems in the marriage. వారి యొక్క ఆధ్యాత్మిక సంబంధమైన పవిత్రతను వారు భార్య భర్త వారిద్దరూ ఇరువురు కూడా వ్యక్తిగతంగా వారు ఉంచుకుంటూ ఉండాలి. ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క వైవాహిక సంబంధం కాకుండా బయట నుండి ఏదైనా ఒక సంబంధం అనేది వీరి మధ్యలోకి వస్తుందో వారి యొక్క వివాహాన్ని అది నాశనం చేస్తుంది. వారి యొక్క పవిత్రతను కూడా అది దెబ్బతీస్తుంది. Now there is a difference in how God has created a man and difference of how God has created a woman. దేవుడు మానవుణ్ణి చేసిన విధానములో అలాగే స్త్రీని చేసిన విధానములో మనకి భిన్నమైన ఉద్దేశాలు కనపడుతూ ఉంటాయి. భిన్నమైన విధానాలు కూడా కనపడుతూ ఉంటాయి. A man is built to give, whereas a woman is built to receive. మానవుడు ఇవ్వటానికి ఇచ్చుటకు అతడు నిర్మించబడ్డాడు. స్త్రీ తీసుకొనుటకు ఆమె నిర్మించబడింది. So if you look very carefully at how God has created a man and a woman, a man is always throwing things out from his being, whereas a woman is absorbing everything into her being. దేవుడు వారిరువురిని ఏ విధంగా చేశాడంటే మానవుడు తనలో ఉన్న విషయాన్ని తనలో ఉన్న పదార్థాలని వస్తువులను అతడు బయటికి తనలో నుండి బయటికి అతడు విసిరేస్తూ పారేస్తూ ఉంటాడు. ఆ యొక్క స్త్రీ అతడు విసిరేసిన వాటిని తనలోనికి ఆమె తీసుకుంటూ ఉంటుంది. Therefore, a woman or a wife who lives in a high level of prayer, sanctification, and purity is a holy vessel to God. But it can be destroyed by the man or the husband who engages with sexual relations with her. ఒక స్త్రీ తన యొక్క పవిత్రత ప్రార్థనతో తన యొక్క పవిత్రతను ఆమె కట్టుకుంటూ ఉంటే దేవుని ఉద్దేశంలో ఆమె పవిత్రురాలైన స్త్రీగా ఎంచబడుతుంది. కానీ ఆమె యొక్క పవిత్రతకు మాలిన్యము తన యొక్క భర్త ద్వారా చేకూరే అవకాశం ఉంది వారు ఎప్పుడైతే శారీరకంగా కలుసుకుంటారో. And everything a man does outside his house, places he goes to, people he meets, who he is in contact with, and if he is partaking of any impure activity, he brings it to the house
and he transmits it to his wife. ఎప్పుడైతే పురుషుడు తన యొక్క ఇల్లు దాటి ఏ ప్రదేశాలకు వెళ్తున్నాడో, ఏ వ్యక్తులను కలుస్తున్నాడో, ఏ రకమైన పనులు చేస్తూ ఉన్నాడో, ఒకవేళ అవి అపవిత్రతకు సంబంధమైన పనులై ఉంటే, అతడు వాటన్నిటిని మోసుకొచ్చి తన ఇంటిలో తన భార్యతో కలుసుకున్నప్పుడు ఆమెలోనికి ఆ యొక్క అపవిత్రతను అతడు ఆపాదించిన విధానంలో జరుగుతుంది. So don't look at this verse saying, thou shalt not commit adultery as only a moral story. It's got nothing to do with morality. It's got to do with the highest level of impurities being transferred from one person to another. ఈ యొక్క వచనాన్ని వ్యభిచరించవద్దు అనే వచనాన్ని ఏదో ఒక నీతి సంబంధమైన విషయంగా దీన్ని చూస్తే దాని వల్ల ఏ ఉపయోగం ఉండదు గాని, దేవుడు చెప్పిన విధానాన్ని మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ యొక్క మాలిన్యము, వ్యభిచార సంబంధమైన మాలిన్యము ఒకరి నుండి ఒకరికి ఇది ప్రాకే అవకాశం ఉంటుంది అని. So if a woman is being created and built to receive from a man, she will absorb all the impurities from her husband or from a man or from anybody who she indulges in sexual activity outside marriage. ఎప్పుడైతే ఒక స్త్రీ తను పురుషుడి నుండి తన ఆ యొక్క సారాన్నంతా కూడా తను తీసుకుంటూ ఉంటుందో, అది మాలిన్యం కావచ్చు, అపవిత్రత కావచ్చు, తన యొక్క వైవాహిక జీవితానికి బయట తను ఏం తీసుకున్నా, లేకపోతే వైవాహిక జీవితంలో తీసుకున్నా కూడా ఆమె ఆ యొక్క అపవిత్రతను అంతటినీ కూడా తనలోనికి తీసుకుంటుంది. Therefore, it's very necessary that from a biblical point of view, the woman or the wife has to be under the covering of the man only for the reasons of purity and impurity. Please make a note of this. అందుకనే బైబిల్ పరిభాషలో స్త్రీ గురించి ఏం చెప్తారంటే, ఆమె ఎప్పుడు కూడా పురుషుని యొక్క నీడనే ఉండాలి. ఎందుకు ఈ విధానంలో చెప్పింది బైబిల్ అనంటే, ఈ యొక్క పవిత్రత, అపవిత్రత అనబడిన ఈ రెండు అంశాలను బట్టి. కాబట్టి దయచేసి దీన్ని జాగ్రత్తగా మీరు రాసి పెట్టుకోండి. A man needs to approach God. A man needs to be sanctified. A man needs to do all the service that God has asked him to do in performance of the Torah. A man needs to keep himself pure so that he does not contaminate his wife and keeps a covering for his wife and for his family. కాబట్టి ఒక మనిషి ఎవరైతే పురుషుడు ఉన్నాడో అతడు దేవునితో ఒక మంచి సత్సంబంధాన్ని కలిగి తన యొక్క పవిత్రతను అతడు సంపాదించుకుంటూ దేవుడిచ్చిన ఆ యొక్క తోరాను అతడు నిర్వర్తిస్తూ పవిత్రమైన విధానంలో అతడు జీవిస్తూ తనకివ్వబడిన భార్యను అతడు అపవిత్రపరచకుండా తన పవిత్రతను మాత్రమే తన భార్యకి ఆపాదించే విధానంలో ఉండాలి. It is the responsibility of the man to draw close to God and partake of divine nature and share that purity with his wife and his family. It's just that responsibility. పురుషుడి యొక్క బాధ్యత దేవునితో ఒక మంచి సంబంధాన్ని కలిగి దేవుని దగ్గర నుండి ఇతడు పవిత్రపరచబడుతూ దేవుని దగ్గర నుండి పవిత్రత ఇతడు తీసుకుంటూ దేవుని వలన ఇతడు పొందుకున్న పవిత్రత తన భార్యకు కూడా ఇతడు పంచేవాడిగా ఉండాలి. అది పురుషుడి యొక్క బాధ్యత అయి ఉన్నది. Likewise, it's the responsibility of the woman to keep herself pure within the marriage and to only receive from her husband, nothing else and nobody else. ఈ యొక్క స్త్రీ యొక్క బాధ్యత ఏమై ఉందంటే, తన పురుషుడు తనకి ఏదైతే ఇస్తూ ఉన్నాడో ఆ ఇచ్చింది తీసుకునేటానికి తన సాయశక్తిలో తన పవిత్రరాలుగా ఉండటానికి ఆమె ప్రయత్నించాలి. కేవలము తన యొక్క సొంత పురుషుని దగ్గర నుండే ఆమె తీసుకోవాలి గాని బయట ఎక్కడి నుండి వేరే వాళ్ళ దగ్గర తీసుకోవడానికి వీల్లేదు. So adultery and committing adultery and doing sexual perversions with other people, animals, things, other relationships outside marriage brings impurity to all of society. ఎప్పుడైతే ఆమె తన యొక్క వైవాహిక జీవితం విషయం పక్కన పెట్టి ఆమె వస్తువులతో గాని, జంతువులతో గాని, లేకపోతే వేరే వ్యక్తులతో గాని ఆమె వ్యభిచారం చేస్తూ ఉంటే, లేకపోతే ఆమె లైంగికమైన సంబంధాలు పెట్టుకుంటూ ఉంటే భయంకరమైన అపవిత్రత ఆమె తనలోనికి తెచ్చుకుంటున్న దానికి పాత్రురాలై ఉంటుంది. And I think in 1 Corinthians chapter 11, Paul addresses this issue about Jesus being the head of the church, the head of the man, and the man being the head of the woman and giving covering to the woman.
This is the simple spiritual meaning of that chapter. కొరింథీయులకు రాసిన పత్రికలో అపోస్తలుడైన పౌలు ఈ విషయం గురించే అతడు చెప్తూ ఉంటాడు. యేసు ప్రభువారు సంఘానికి శిరస్సై ఉన్నారు. ఆయనలో నుండి ఇవ్వబడిన పవిత్రత సంఘమంతా కూడా పొందుకోవాలి. ఈ యొక్క విధానంలోనే ఆ యొక్క కొరింథీయులకు రాసిన పత్రికలో ఆ అధ్యాయం అంతా చెప్పబడి ఉన్నది. So friends, out of all the things human being does in life, out of all the activities, whether it's sinful or not sinful, the activity that brings the second biggest grade of sin in a person's life is sexual immorality. ఒక వ్యక్తి జీవితంలో అతడు పవిత్రమైన కార్యం చేయొచ్చు, అపవిత్రమైన కార్యం చేయొచ్చు. తన జీవిత కాలంలో అతడు ఏ కార్యం చేసినప్పటికీ కూడా తన జీవితంలో అతడు 2వ స్థానంలో భయంకరమైన అపవిత్రతను తెచ్చుకునేది కేవలము శారీరకమైన వ్యభిచార సంబంధమైన అతడు ఆ ఉద్దేశాలలో అతడు ఉన్నప్పుడు, ఆ క్రియలు జరిగించినప్పుడు అతడు ఆ పాపాన్ని తెచ్చుకుంటూ ఉంటాడు. And why do I say the second most? Because the first most is touching a dead body that gives out the highest level of contamination and impurity to another person. నేను వ్యభిచారాన్ని 2వ స్థానంలో ఎందుకు చెప్తా ఉన్నానంటే, మొదటి స్థానంలో ఒక వ్యక్తి చనిపోయిన దేహాన్ని, చనిపోయిన వస్తువులని ముట్టుకోవడం వల్ల మొట్టమొదటిగా అతడు భయంకరమైన అపవిత్రతను అతడు తెచ్చుకుంటూ ఉంటాడు. రెండవదిగా వ్యభిచారం చేస్తే అపవిత్రతను తెచ్చుకుంటాడు. This is why the Old Testament and specifically the book of Leviticus talks about touching a dead body and the impurities that come with it, and it's very, very, very strict according to the Bible. అందుకనే మనకి లేవియా కాండంలో చెప్పబడి ఉంది కదా, అపవిత్రత అనేది ఈ యొక్క చనిపోయిన మృతదేహాలను ముట్టుకోవడం వల్ల భయంకరమైన అపవిత్రతను అతడు ఆపాదించుకుంటాడు, అతడు తెచ్చుకుంటాడు. ఆ యొక్క చనిపోయిన ఆ శరీరం నుండి వచ్చే ఆ యొక్క అపవిత్రత అంతా కూడా ఈ మనిషి ముట్టుకోవడం వల్ల దాన్ని చేసుకుంటాడు అనే విధానంలో చెప్పబడి ఉంది. కాబట్టి బైబిల్ దీనిని నిరాకరిస్తుంది. Because a dead body is something that is the furthest away from God, and it is the most impure thing that can ever be in natural creation. ఈ యొక్క దేవుడు చేసిన ఈ సృష్టిలో చనిపోయిన మృతదేహం అనేది ఎంతో భయంకరమైన పాపాన్ని, ఎంతో భయంకరమైన అపవిత్రతను అది కలిగిస్తూ ఉంటుంది. దేవుని నుండి అది ఎంతో దూరమైన స్థానంలో అది ఉంటుంది. Because death resembles that there is no presence of life coming from God in that body, and it is a physical body that's disintegrating, breaking down, getting contaminated, being eaten by worms, rotting. It's all the highest levels of impurity. ఈ యొక్క మరణము అనే దానికి మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటే, దేవుని దగ్గర నుండి అతడికి జీవం రావట్లేదు, మరణించిన వాడు అని మనకి అర్థం అవుతుంది. ఈ యొక్క బాహ్య సంబంధమైన శరీరం అనేది ముక్కలుగా విరగొట్టబడి ఈ యొక్క పురుగుల చేత, క్రిముల చేత, కీటకాల చేత అది తినివేయబడుతూ అది మళ్ళా తిరిగి మట్టిలో కలిసిపోతుంది. కాబట్టి ఎంతో భయంకరమైన అపవిత్రతను ఆ యొక్క చచ్చిపోయిన మృతదేహం నుండి వస్తూ ఉంటుంది. This happens because the person, when he is living, has not pursued a path of purity before God. Therefore, when he dies, that body is most impure and it disintegrates very, very fast. ఈ యొక్క పాపం వలన వచ్చే జీతం మరణం కాబట్టి అతడు చేసిన పాపపు విధానాలన్నింటిని బట్టి కూడా అతడుకు మరణం వస్తుంది. కాబట్టి మరణించిన అతడి శరీరం నుండి అతడి పాపం వలన వచ్చిన అపవిత్రత అంతా కూడా భయంకరమైన విధానములో అది వెదజల్లుతూ ఉంటుంది. So I have much to talk about this, friends. Hopefully when we study the book of Leviticus, we will be able to touch on these topics of purity and impurity, tahor and tahame. మనం ఎప్పుడైతే లేవియా కాండం గురించి మాట్లాడుకుంటామో, లేవియా కాండంలో అధ్యయనం చేస్తామో, ఈ విషయాలన్నిటి గురించి కూడా నేను ఇంకా చాలా చెప్పాలని నాకు ఉంది. ఈ యొక్క తామే తాహోర్, పవిత్రత అపవిత్రత అనబడిన విషయాల గురించి చెప్పుకోవాల్సిన చాలా ఉన్నాయి. Okay, but for today it's enough to know that committing adultery is transmission of impurity to society, and God forbids it. Otherwise, the presence of God is not going to dwell with us and inside of us. ఈ యొక్క అపవిత్రత అనేది ఒక వ్యక్తి నుండి సమాజంలోనికి ఏ విధంగా వెళ్తుందో, ఒక వ్యక్తి నుండి ఒక పరిస్థితిలోనికి, ఇతర వ్యక్తుల్లోనికి అది ఏ విధంగా అది వ్యాపిస్తూ ఉందో అనే విషయం గురించి దేవుడు ఈ యొక్క మాటలో ఆయన
చర్చించడం జరిగింది. But in verse 28, Jesus says, "But I say unto you that whosoever even looks on a woman to lust after her has already committed adultery with her in his heart." యేసుప్రభు వారు 28వ వచనంలో ఏం చెప్తున్నారంటే, నేను మీతో చెప్పింది ఏమనగా, ఒక స్త్రీని మోహపు చూపుతో చూచి ప్రతివాడు అప్పుడే తన హృదయమందు వ్యభిచారం చేసిన వాడని చెప్తున్నారు. What does he mean by this? He's trying to tell the people that the condition of the soul and the essence of a human being is corrupt. ఆయన ఈ యొక్క విషయాన్ని చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే, ప్రజలు తెలుసుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో ఏం చెప్తున్నారంటే, మానవుని యొక్క ఉద్దేశములు అన్నీ కూడా అపవిత్రపరచబడినవై ఉన్నాయి. The very the essence of all humanity that is living on this earth and being born is corrupt, and it is in complete tame, impurity right from its inception. మానవుడి యొక్క ఆలోచనలు, హృదయ తలంపులు అన్నీ కూడా భయంకరమైన అపవిత్రతతో, పాపముతో నిండిపోయినవై ఉన్నాయి. అతడు పుట్టిన నాటి నుండి అపవిత్రతనే అతడు కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు అనే ఉద్దేశంలో యేసు ప్రభువారు ఈ విషయాన్ని చెప్పడం మనం చూస్తున్నాం. So therefore the fruits every human being brings forth in terms of speech, thought, action, deeds, everything is impure, and it is already completely hateful in the sight of God. ఈ యొక్క చెడు ఉద్దేశాలతో, చెడు విధానాలతో ఉన్న వ్యక్తి అతడు మాట్లాడినా, చూసినా, నడిచినా, ఏం పని చేసినా కూడా అతడు అపవిత్రతను, పాపాన్నే బయటికి తెచ్చుకుంటాడు తప్ప తనలో నుండి మంచిది ఏది రాదు. So he's saying that even if a person looks in his heart towards a woman with lust, that corrupted essence is already created a form of adultery inside of you, which has already manifested and created. Now you only have to execute and do it. So it's already a sin, it's already an adultery. అందుకే యేసుప్రభు వారు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఒక వ్యక్తి మోహపు చూపుతో చూశాడు అంటే అతడి యొక్క ఆత్మలో అతడు ఆ వ్యభిచారాన్ని చేసేసి ఉన్నాడు. దాని వలన అతడు ఆ యొక్క అపవిత్రతను మూటగట్టుకుని ఉన్నాడు, తెచ్చుకుని ఉన్నాడని యేసుప్రభు వారు చెప్తా ఉన్నారు. So the result of impurity, friends, the result of all impurity in the human flesh is death. The physical body will corrupt itself and die. ఈ యొక్క అపవిత్రత వలన వచ్చు జీతము మరణమై ఉన్నది. ఈ యొక్క బాహ్య సంబంధమైన శరీరము అది నాశనం చేసుకుంటది ఈ యొక్క అపవిత్రత వల్ల. And humanity is not able on its own to reverse engineer being corrupted by birth and reverse this entire effect of corruption into incorruption on his own. మనిషికి అతడు పుట్టుక నుండి అపవిత్రతలో పుట్టినవాడు, అపవిత్రతలో నుండి పవిత్రతలోనికి వచ్చే ఆ యొక్క సామర్థ్యం మానవుడికి లేనే లేదు. Therefore we need Yeshua, we need God himself to be able to cleanse and remove these impurities that is plaguing all of humanity, and in fact plaguing all of creation at this point of time. అందుకనే మనకి యెషువా, యేసుప్రభు వారు కావాల్సి ఉంది. సాక్షాత్తు దైవమే నరవతారం ఎత్తి ఈ భూమి మీదకి రావాల్సి ఉంది. ఈ సృష్టి అంతటిని కూడా మరలా తిరిగి అపవిత్రతలో నుండి పవిత్రతలోనికి నడిపించడానికి ఆ సత్యనాథుని అవసరం అందరికీ ఉంది. The problem is that we have grown up with a form of Christianity or Christian faith and belief that wants to discard the body and say that this body is not important, my soul is important. But that's a wrong understanding of scripture, my friends. మనం అందరం కూడా ఒక క్రైస్తవ ఉద్దేశంతో, క్రైస్తవ విధానాలతో మనం ముందుకి వస్తూ ఉన్నాం, మనం ఎదుగుతూ ఉన్నాం. కాబట్టి మన ఉద్దేశాల్లో ఏమని బోధించబడుతూ ఉందంటే, మనకి కేవలం ఈ యొక్క ఆత్మతో మాత్రమే సంబంధము, శరీరంతో సంబంధం లేదు, ఈ శరీరం ఎందుకు పనికిరాదు అనే ఉద్దేశంలో మనం మాట్లాడుకుంటాం. కానీ బైబిల్ వాక్యపరంగా ఇది అసత్యం. If your soul is important to you, then even your body is equally important. మీ యొక్క ఆత్మ ఎంత ప్రాముఖ్యమైనదో మీకు మీ శరీరము కూడా అంతే ప్రాముఖ్యమైంది. And why am I saying this? Because
see what Jesus says in verse 29. Listen, you have to literally take this in a very literal sense, because what he's saying is absolute truth. He says out there, if your right eye offends you, pluck it out and cast it from thee. For it is profitable that one of your members should perish, and not that your whole body should be cast into hell. Listen to what Jesus is saying out here. యేసుప్రభు వారు 29వ వచనంలో చెప్పిన విషయాన్ని ఒకసారి జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. నీ కుడి కన్ను నిన్ను అభ్యంతరపరిస్తే దాన్ని పెరికి వేసి నీ యొద్ద నుండి పారవేయి. నీ దేహం అంతా నరకంలో పడవేయబడకుండా ఉండునట్లు నీ అవయవంలో ఒకటి నశించుట నీకు ప్రయోజనకరము కదా. యేసుప్రభు వారు ఎందుకు ఈ మాట చెప్పారు? శరీరం అవసరం లేనట్టయితే. He is not telling you to take a knife or a fork and pluck your eye out or cut your hand. He's not telling you to do that. He's telling you, you should have the intention of getting rid of that part of you that is going to lead you into destruction and hell. యేసుప్రభు వారు ఒక కత్తి తీసుకుని చెవి కోసుకో, చెయ్యి కోసుకో ఇలా ఆయన చెప్తలేదు. ఆయన చెప్తున్న ఉద్దేశం ఏంటంటే, పాపము చేయటానికి కారణమయ్యే నీ యొక్క అవయవములను నీవు వైకల్యము కలిగించుకుంటూ జీవించు అన్నట్టుగా యేసుప్రభు వారు చెప్తున్నారు. పాపము చేయకుండా ఉండుటకు నీ అవయవంలో వైకల్యము కలిగి జీవించటం మేలు అని యేసుప్రభు వారు చెప్తా ఉన్నారు. It's a form of speech or simile he's using to make you understand the seriousness of spiritual impurity. యేసుప్రభు వారు ఆ విధానంలో ఎందుకు మాట్లాడాల్సి వచ్చిందంటే, ఈ యొక్క విధానం, ఈ యొక్క అపవిత్రత మన యొక్క అవయవముల ద్వారా తెచ్చుకున్న అపవిత్రత యొక్క ఉద్దేశము, తీవ్రత గురించి చెప్పడానికి ఆయన ఈ విధమైన మాటలు మాట్లాడవలసి వచ్చి ఉన్నది. But listen to what he says in the last sentence, in the last part of the sentence. It is profitable for you that one of your members should perish, rather than your whole body being thrown into hell. 1 second now. What is going to go into your hell? Is it your soul that's going to go into hell, or your body is going to go into hell? ఈ యొక్క 29వ వచనంలో ఆఖరి మాటను చూద్దామండి. నీ దేహమంతయు నరకములో పడవేయబడకుండా నీ అవయవంలో ఒకటి నశించుట నీకు ప్రయోజనకరమే కదా. ఇక్కడ చెప్పిన మాటను బట్టి మన దేహము నరకంలోకి వెళ్తదా, మన ఆత్మ నరకంలోకి వెళ్తదా? We are all so bothered about our soul going to heaven, but friends, listen to me. You know, it is your body and your soul and your whole being that is going to be thrown into hell. That means a person who goes to hell, his body, physical body that you are in today, is going to be suffering in hell. నరకములో పడవేయబడుట అనే దాని గురించి మనం ఆలోచన చేస్తే, మన శరీరము, మన ఆత్మ రెండు కూడా నరకంలో పడవేయబడతాయి. ఈ రోజు ఏ శరీరంతో అయితే మనం జీవిస్తున్నామో, ఏ ఒక్క బాహ్య సంబంధమైన విధానంతో మనం జీవిస్తూ ఉన్నామో, ఇది అంతయు కూడా నరకంలో పడవేయబడతది, శరీరముతో కూడా. It's not your soul that is going to die. Your whole being, your body, soul and spirit will go into hell, and it will be tortured there, my friends. ఈ యొక్క ఆత్మ ఒక్కటే నరకంలో పడవేయబడదు, గాని మన శరీరము, ఆత్మ ఇవన్నీ కూడా నరకంలో పడవేయబడతాయి. That is why Jesus had to raise and resurrect his physical body. అందుకనే యేసుప్రభు వారు చనిపోయి తన యొక్క శరీరంతో పాటు పునరుద్ధానుడు అవ్వాల్సి వచ్చింది. Because if the body was not important, then Jesus should not have resurrected his body. He should have just come back in spirit and in soul and showed everybody that he's spirit and soul. But why did he resurrect his physical body, friends? యేసుప్రభు వారు శరీరము అవసరం లేనట్టయితే, శరీరము స్వర్గము నరకంతో అవి ఉద్దేశాలు లేనట్టయితే, యేసుప్రభు వారు శరీరాన్ని పునరుద్ధానుడిగా శరీరంతో లేవాల్సిన అవసరం లేదు. అది అవసరము కాబట్టే అతడు శరీరముతో పాటు పునరుద్ధానుడయ్యాడు. Which means that when he was on this earth, when he was walking on this earth, his physical body was of the highest level of purity and tahor and tahara, which means that his body was a vessel that was able to contain the fullness of God, as it says in 1 Colossians chapter 19 and 2 Colossians chapter 4, Colossians chapter 2 verse 14.
ఈ యొక్క కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రికలో, కొరింథీయులకు రాసిన రెండవ పత్రికలో చెప్పబడిన విధానములో యేసు ప్రభువారు ఈ యొక్క భూమి మీద ఉన్నంత వరకు కూడా ఆయన యొక్క శరీరాన్ని అత్యంత పవిత్రమైన విధానములో ఆయన నడిపిస్తూ వచ్చారు. ఆయనలో ఆ యొక్క శరీరము దేవుని యొక్క సారమును, దేవుని యొక్క ఆ యొక్క సారతను ఆయన మోస్తూ వచ్చాడు. ఆ పవిత్రతను ఆయన కలిగి ఉన్నాడు. And like Yeshua, you and me also have to train our physical body. We have to train and build it and beat it down into subjection and become a holy vessel for the fullness of God to dwell inside of us. యేసు ప్రభువారు మనల్ని కూడా మన యొక్క శరీరమును ఆ విధములో పవిత్రత కలిగి మన శరీరములు ఉండునట్లు మనము మార్చబడాలి అని ఆయన కోరుకుంటూ ఉన్నాడు. మనం పరిపూర్ణమైన దశలో పరిపూర్ణత కలిగి పవిత్రతను కలిగి మనం జీవించాలని ఆయన ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు. In verse 30 it says, and if your right hand offends you, cut it off and cast it from thee, for it is better, profitable for thee, that one of thy members should perish, and not that thy whole body would be cast into hell. Friends, listen to what our Lord Yeshua said. యేసు ప్రభు వారు చెప్పిన మాటని జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. మన శరీరముతో కూడా మనకి ఉన్నది కాబట్టి, ముడి పెట్టబడి ఉన్నది కాబట్టి, నీ యొక్క అవయములో ఒకటి నశించటం మేలు, మొత్తము నీ యొక్క శరీరం అంతా అగ్నిలో పడవేయబడట కంటే. అందుకనే యేసు ప్రభు వారు చెప్తా ఉన్నారు, నరకంలో పడవేయబడేది శరీరం కూడా. And I'm saying this again, my friends. If you think your spirit and your soul is important, your body is equally important in the sight of God. మీరు కేవలం ఆత్మ మాత్రమే, ఈ యొక్క ఆత్మతో మాత్రమే మనకు ఉపయోగము, శరీరంతో ఏం సంబంధం లేదు, మట్టిలో కలిసిపోద్ది అనుకుంటే అట్లా కుదరదండి. దేవుని దృష్టిలో మన శరీరము కూడా ప్రాముఖ్యమైనదే. Because when God created humanity and created Adam and Eve, he created Adam and Eve like a combination of body, soul, spirit, faith, and life and light. And these five are supposed to work as a unity, as one body, as one being in wholeness. దేవుడు ఆదాముని అవ్వని తయారు చేసినప్పుడు ఈ యొక్క జీవాన్ని, ప్రాణాన్ని, శరీరాన్ని, ఆత్మని, వెలుగును దేవుడు ఇచ్చి వీరిని సృష్టించి ఉన్నాడు. కాబట్టి ఇవ్వబడిన ఈ 5 అంశాలు కూడా ప్రాముఖ్యమైనవే. All 5 of them have to work in a oneness and be whole and shalom in the sight of God. ఈ 5 కూడా ఒకదానితో ఒకటి ఐక్యత కలిగి ఒకే విధానములో ఇవి పని చేయాలి. ఈ ఒకే విధానంలో పనిచేసే షలోమ్ని మనందరము కూడా కలిగి ఉండాలి. When Adam sinned, then the body, the physical flesh started separating from the rest of Adam. ఎప్పుడైతే ఆదాం పాపం చేసి ఉన్నాడో తన యొక్క బాహ్య సంబంధమైన, శారీరక సంబంధమైన ఆ యొక్క విధానం అనేది మిగిలిన వాటితో అది విడిపోతా వచ్చి ఉంది. And that caused physical death, separation. అతడు చేసిన ఆ యొక్క ప్రక్రియ బట్టి అతడికి ఈ యొక్క విభాగించబడిన మరణము అనేది అతడికి సంభవించింది. And that is something that God never wanted to happen. God never wanted the body to separate from the rest of the 4 elements of a soul. దేవుడు ఈ విధంగా జరగాలని ఆయన ఎప్పుడూ ఉద్దేశించలేదు. ఈ యొక్క శరీరం అనేది మిగిలిన 4 నుండి అది విడిపోవాలి అని దేవుని ఉద్దేశం అయితే కాదు. Now I want you to know that in the New Testament, the word for flesh is the word basar, and the word for body is the word gufa. ఈ యొక్క నూతన నిబంధనలో మనకి ఇవ్వబడిన మాట ఈ శరీరానికి సంబంధించి బసార్ అని, అలాగే మనకి పాత నిబంధనలో ఈ విధంగా అది చెప్పబడి ఉన్నది. Now whenever the Bible talks about the word flesh, it's talking about the flesh that works and acts independently from the rest of the person. ఎప్పుడైతే శరీరము అనే మాట మన బైబిల్లో ఉపయోగించబడిందో, ఈ యొక్క శరీరం అనే దానికి ఏమని వస్తుందంటే దానంతటా అది పని చేసే దాని గురించి మాట్లాడబడి ఉన్నది. Because the flesh that comes from the earth, from the Adama, is something that does not know God, and it works against the
the soul and the spirit and the light and against the eternal part of a person. ఏదైతే మట్టి నుండి తీయబడిన అధమా నుండి తీయబడిన వస్తువు ఏదైతే ఉందో అది దేవుణ్ణి ఎరిగి ఉండలేని వస్తువు కాబట్టి అది దేవునికి వ్యతిరేకంగా, అలాగే దేవుడు మనకిచ్చిన ఈ 4 అంశాలకు వ్యతిరేకంగా అది పనిచేస్తూ ఉంటుంది. Therefore, Paul always talks about the acts of the flesh bringing sin to human being. కాబట్టి అపోస్తలుడైన పౌలు గారు తరచుగా ఈ యొక్క శరీరము ఏ విధంగా అపవిత్రత తీసుకువస్తుందో అనే ఉద్దేశాల గురించి అతడు ఎప్పుడూ చర్చిస్తూ ఉన్నాడు. But whenever the New Testament talks about body or gufa, it's talking about a unification of the flesh connected with the rest of you, and together you are now a goof, a body, a whole complete body, a rectified body in the sight of God. ఈ యొక్క నూతన నిబంధనలో ఇవ్వబడిన గొప్ప అనే పదంలో దాని యొక్క అర్థం ఏంటంటే ఈ 4 దేవుడిచ్చిన ఈ 4 వాటిలతో ఈ యొక్క శరీరం అనేది కలిసి ఇవన్నీ కలిపి ఒక్కదానిగా పనిచేసే ఆ యొక్క ఏకీగ్రవించే ఆ యొక్క ప్రక్రియ గురించి అది చెప్పబడి ఉంది. So what is the role of a person? That he is supposed to rectify his flesh and make himself as a whole body or a goof and a holy vessel for the presence of God to dwell inside of him. ఒక వ్యక్తి యొక్క బాధ్యత, ఒక వ్యక్తి యొక్క కర్తవ్యం ఏంటి ఈ భూమి మీద అంటే తనకి ఇవ్వబడిన ఈ యొక్క శరీరం అనేది మిగిలిన 4 వాటిలతో అతడు కలిపి ఒకదానిగా దానిని పనిచేసే విధానంలో చేయటమే. And to walk in holiness and righteousness and keep yourself pure, and for a man to keep himself pure, so he covers his wife and his family in purity. ఈ వ్యక్తి తనను తాను పవిత్రంగా నడుస్తూ పవిత్రమైన విధానంలో అతడు సంచరిస్తూ పవిత్రతను అతడు సంపాదించుకుంటూ తనకివ్వబడిన భార్యకు కూడా అతడు పొందుకున్న పవిత్రతలో భాగాన్ని ఇవ్వాలి. ఇదే మానవుని యొక్క ఉద్దేశం. It's very, very important to know, and for a man and a woman to keep their relationship in their bedroom within themselves and not bring it outside the family. ఈ యొక్క భార్య భర్తల మధ్య ఉన్న ఈ యొక్క శారీరక సంబంధాలు, ఈ యొక్క సంబంధాలు కలయికలు ఇవన్నీ కూడా వారి యొక్క పడక గదిలో మాత్రమే అవి ఉండాలి గాని అది దాటి బయటికి రాకూడదు. A woman or a wife will absorb all the impurities who she is attaching herself to. ఈ యొక్క స్త్రీ అనబడిన వ్యక్తి తను ఎవరితో అయితే సంబంధం కలిగి ఉందో తను వారి నుండి అపవిత్రతను ఆమె పొందుకుంటూ ఉంటుంది. Therefore, a woman needs to be protected. She needs to be covered. She needs to be kept holy by a husband who's covering her. కాబట్టే స్త్రీకి ఒక ముసుగు, ఒక తోడు, ఒక నీడ అనేది అవసరమై ఉన్నది. ఆ తోడు నుండి, ఆ నీడ నుండి వచ్చే ఆ యొక్క పవిత్రతను ఆమె పొందుకోవాల్సి ఉంది. And never should a marriage or a husband and wife be separated. Never. ఎప్పుడు కూడా వివాహం చేయబడిన భార్య భర్తలు ఇద్దరు వారు వేరు చేయబడకూడదు, ఎప్పటికీ వేరు చేయబడకూడదు. Because that will create problems in society and mixing and transmission of impurities from one family to another, from another person to another, and society will get destroyed, friends. ఎప్పుడైతే వీరు విడిపోతారో ఈ యొక్క వైవాహిక సంబంధంలో నుండి వీరి నుండి ఇతరులకు ఈ యొక్క అపవిత్రత అనేది సోకే విధానంలో ఉంటుంది. తద్వారా వీరు నాశనం అయిపోవడమే కాదు, ఈ యొక్క సమాజం అంతటికి కూడా ఈ యొక్క అపవిత్రత చేరుకుని నాశనం అయిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. So you see, let me end with this, that because of this spiritual impurity that is pervasive all over creation, ఈ యొక్క సృష్టి అంతటిలో చేయబడిన అంతటి విధానములో ఉద్దేశములో మనకి ముఖ్య అంశం ఏంటి అని మనం ఆలోచిస్తే నేను ఈ యొక్క మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను. God the Father has ordained it that every human being must die. తండ్రి అనే దేవుడు ఆయన ఇచ్చిన ఆజ్ఞ ఏంటంటే ప్రతి మానవుడు కూడా చనిపోవాల్సి ఉన్నది. So the blood of Jesus cleanses the soul and the spirit and takes it up to a temporary place in heaven for a later time. కాబట్టి యేసు ప్రభు వారి యొక్క రక్తము మన అందరి యొక్క
ఆత్మలను అది కడిగి తాత్కాలికంగా పరలోకం కాకుండా వేరే ప్రదేశంలో ఈ యొక్క ఆత్మను అది పెట్టింది తాత్కాలికంగా. And he allows it, and he's ordained for the body that is already corrupted with spiritual impurities to go back to the earth, and for the earth now to rectify the very essence of the flesh. యేసు ప్రభు వారు చేసిన ప్రక్రియ బట్టి ఆ యొక్క ఆత్మ ఆ యొక్క స్థానంలో ఉంచబడిన తర్వాత ఈ యొక్క శరీరం అనేది మరలా మట్టిలో కలిసి మట్టిలో నుండి మరలా అది పునరుద్ధానమై తిరిగి రావాల్సి ఉన్నది. And in the earth, the physical body is being cleansed in the earth, and it will be resurrected, renewed on that day when the Lord comes. ఈ యొక్క శరీరము మట్టిలో కలిసి మరలా ఎప్పుడు తిరిగి వస్తుందంటే మరలా ప్రభువు తిరిగి వచ్చే ఆ యొక్క సమయంలో. And if that person belongs to our Lord Jesus, that he will be resurrected back again from the earth. The body now will be a purified body, because the earth would have purified it, and it would be a purified vessel for the pure soul to come back and live in that pure body which has come back from the earth. యేసు ప్రభు వారు ఆ యొక్క రెండవ రాకడలో ఆయన ఈ భూమి మీదకు వచ్చినప్పుడు ఈ యొక్క మట్టిలో కలిసిపోయిన ఈ శరీరం అనేది మరలా తిరిగి ఒక క్రొత్త దాని వల్లే నూతన పరచబడిన దాని వల్లే అది తిరిగి పునరావృతం అవుతుంది. But for a person who is not cleansed with the blood of the Lamb or blood of Lord Jesus, his body will go into the earth, and it will resurrect in its impurities, and he will not have a pure vessel on that day. ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క శరీరాన్ని మానవుడు తన జీవించే విధానంలో అతడు అపవిత్రపరుచుకుంటూ ఉంటాడో ఆ రోజు పునరుద్ధానం అవ్వాల్సిన ఆ రోజు అతడికి పవిత్రమైన శరీరం ఉండదు. And the soul which is also impure will be called back from hell and put into that impure body, and that impure body will have to stand before the throne of God for judgment, and then thrown into eternal fire forever, body and soul together. ఈ యొక్క ఆత్మ అనేది మరలా తిరిగి రప్పించబడి ఈ యొక్క అపవిత్రముగా ఉన్న ఈ యొక్క శరీరములో అది ఉంచబడి దేవుని యొక్క సింహాసనం ఎదుట అది నిలవబెట్టబడుతుంది. అప్పుడు దానికి తీర్పు తీర్చబడి నిత్య నరకాగ్నిలోనికి శరీరము ఆత్మ రెండు తోయబడతాయి. So friends, what Jesus is telling us in the New Testament is a far greater spiritual thing of purity and impurity that we're not able to read because we don't have strong biblical teaching to show us this. యేసుప్రభు వారు చెప్పిన ఈ యొక్క మాటలన్నిటి నుండి కూడా ఎంతో బలమైన సారాంశాలు, ఎంతో బలమైన సారం కలిగి ఉన్న విషయాలు, వీటిని మనం చదివినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. We are reading the New Testament like a moral book or a moral story or a philosophy. మనము నూతన నిబంధనని మన అందరం కూడా ఏదో నీతి వాక్యాలుగా నీతిని మనకు బోధించే విషయాలుగా మనం చదువుతూ ఉంటాం గాని, which I warn everybody, be careful, do not do that. నేను అందరినీ కూడా గద్దిస్తున్నాను ఏంటంటే ఆ విధానంలో నీతిని బోధించే పుస్తకంగా ఎప్పుడు చదవద్దు దీన్ని. This is not a way of life that Jesus is just telling us what to do. ఇది ఏదో జీవించే ఒక జీవన విధానము యేసుప్రభు వారు మనకు చెప్తున్న జీవన విధానం కాదు. This is deep spiritual levels of purity and impurities that Jesus is dealing with the people and telling them and explaining to them how to live. అపవిత్రత పవిత్రత అనబడిన యొక్క రెండు అంశాల మధ్య యేసుప్రభు వారు ఎంతో సుదీర్ఘమైన ఎంతో లోతైన విషయాలు తన యొక్క ప్రజలకు తెలియచేస్తున్న ఒక గొప్ప సత్యాన్ని తెలిపించే పుస్తకం ఇది. And you and me who are not from the Jewish background do not understand anything that Jesus is telling us. మనము యూదులలో నుండి రాలేదు కాబట్టి యేసుప్రభు వారు చెప్పిన మాటలో ఏ విషయాన్ని కూడా మనం సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేము. Be careful, I'm telling everybody out there. Do not make your own theologies about the New Testament. Be careful. నేను మిమ్మల్ని అందరినీ హెచ్చరిస్తున్నాను, ఈ యొక్క నూతన నిబంధనలో నుండి మీకు నచ్చిన సిద్ధాంతాలను బయటికి తీసుకురావద్దు. That's why in verse 31 he says, it has been said, whoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement. But I say unto you that whosoever shall put away his wife,
except for the cause of fornication, causes her to commit adultery, and whosoever shall marry her that is divorced also commits adultery and perforates and transmits spiritual impurity to each other, friends. అందుకని యేసు ప్రభువారు 31, 32, 33 వచనాల్లో ఆయన చెప్తున్నాడు కదా! భార్యని విడనాడువాడు ఆమెకి పరిత్యాగ పత్రిక ఇవ్వబడాలి అని చెప్పి ఉన్నది గాని, నేను మీతో చెప్పిందేమనగా వ్యభిచార కారణమును బట్టి కాక తన భార్యను విడిచిపెట్టి ప్రతివాడు కూడా ఆమెని వ్యభిచారిణిగా చేస్తా ఉన్నాడు. విడనాడబడిన దాన్ని పెళ్ళాడు వాడు కూడా వ్యభిచరిస్తున్నాడు. మరియు అప్రమాణము చేయక ప్రమాణం వల్ల ప్రభువుకు చెల్లింపవలెను ఈ యొక్క విషయాలను ప్రభువారు చెప్తా ఉన్నారు. Friends, don't be fooled by thinking that Christianity is just a way of life and it's about living a good life. It's not about that, friends. Don't be fooled. ఎప్పుడు ఈ విధంగా అనుకుని మిమ్మల్ని మీరు మోసపరుచుకోకండి. ఈ యొక్క క్రైస్తవ్యం అంటే మనం జీవించే విధానము, మంచిగా బ్రతకడానికి తెలిపే విధానము అసలు కానే కాదు. It is a spiritual condition that we have been asked by the Lord to achieve with strict discipline and following of the commandments. And if you are not able to do that, you have no place in the kingdom of God. ఇది తండ్రి అయిన దేవుడు మనం ఆత్మ సంబంధమైన విధానములో చెయ్యాలి అని ఆజ్ఞ ఇచ్చిన విధానమై ఉన్నది. ఎప్పుడైతే వీటిని మనము స్వతంత్రించుకోలేమో, సంతరించుకోలేమో మనకి పరలోక రాజ్యంలో స్థానం లేదు. So friends, we have studied something very, very deep and something very profound and exciting for us to learn today. Those who have ears and who are spiritually tuned to hearing this will realize that this is the word of God. ఈ రోజు మనం చెప్పుకున్న విషయాలు చాలా అద్భుతమైనవి, మర్మయుక్తమైనవి. ఆత్మ సంగముతో చెప్పు మాట చెవిగలిగిన వాడు వినుడు గాక అన్నట్లు ఎవరైతే తమ యొక్క చెవులను ఈ యొక్క విషయాలను వినటానికి తెరిచారో వారికి అర్థమవుతుంది. And enough for today. We will meet again next week at 8 o'clock. God bless each one of you all. Good night and shalom shalom to all of you. ఈ యొక్క వారానికి మనము ఈ యొక్క అధ్యాయాన్ని మనం ముగించుకుందాము. మరలా ఇంకొక వారం కలుసుకునేంత వరకు కూడా మీ అందరికీ షలోం, శుభరాత్రి. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక.